اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ چونکہ بہت سارے ایشوز آپ نے سرکاری آفیسرز کو فارغ کر کے ڈسکس کرنے تھے اور جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا اور میں لیٹ پہنچی۔ آئندہ کے لیے یہ ہم طے کریں گے کہ کیبنٹ میٹنگ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد کم از کم آپ کو ٹائم اناؤنس کریں تاکہ آپ کو دوبارہ اس قسم کے رویوں سے نہ گزرنا پڑے۔ اور اس میں جو آج ویسے ٹائم 15 منٹ رہ گئے، آج پرائم منسٹر کی زیر قیادت کیبنٹ کا جو اہم اجلاس ہوا، اس اجلاس میں مختلف امور زیر بحث آئے اور کیبنٹ نے اہم سرکاری امور کی منظوری دی۔ اس میں سب سے پہلے بلوچستان، وزیرستان اور آج صبح جو راولپنڈی میں تربیتی طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور پھر اس میں شہید ہونے والے افراد کے لیے فاتحہ خوانی ہوئی کیبنٹ میں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو غریب اور پسے ہوئے طبقے کا دل میں درد اور احساس رکھتے ہیں، انہوں نے وہ قیدی جو جیلوں میں بند ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کر کے ایسے قیدی کے جس میں جوینائل ہیں، خواتین ہیں، ڈسیبلڈ ہیں اور خاص طور پہ جرمانہ نہ ادا کرنے والے وہ قیدی کہ جو صرف ایڈیشنل سزا اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ان کا جرمانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان قیدیوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے، جیلوں کی حالت کو امپروو کرنے کے لیے اور ایسے قیدیوں کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈر، جس میں ماہر ہمارے لیگل ایکسپرٹس، سیکٹری داخلہ، صوبائی ہوم سیکٹریز، آئی جی جیلز، خانہ سمیت جو ہیں، وہ تمام افراد جو ریلیونٹ ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پاکستان بھر کی جیلوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے حقائق سامنے لائیں اور حکومت ایسے مستحق اور نادار قیدی جن کے پاس وکیل کرنے کی سکت نہیں ہے، ان کو فری لیگل ایڈ دینے اور پھر ان کے جرمانے ادا کرنے کے حوالے سے جو مسائل اور مشکلات ہیں حکومت اس کی ذمہ داری لے گی۔ اور جو بچے چھوٹے موٹے جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں، ان بچوں کو دوسرے قیدی سے علیحدہ رکھنے کے لیے کیا میکانزم ہو سکتا ہے، تو وہ جیل ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے اور کمیٹی جلد اس حوالے سے اپنی پروپوزلز سامنے لائے گی اور جس کی بنیاد پہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جیل کے اندر جو نظام ہے اس کو بھی مساوات کے تحت تبدیل کرنے کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ کیبنٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ان تمام اقدامات کو سراہا جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ دائر اپیلیں جو سپریم کورٹ میں سال سے پینڈنگ تھی، انہوں نے ان کیسز کو جس انداز سے پرسو کر کے کریمنل اپیلز کی تعداد 0 کی اور ان کی صلاحیتوں سے
पर्सनल दिलचस्पी से और अपने अदारे के अंदर जो वो रिफॉर्म लेके आए हैं, अदालती निज़ाम को उन्होंने जिस तरह मजबूत किया है और ऑनलाइन जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है केसेस को, बैकलॉग को ख़त्म करने का, तो कैबिनेट ने आज उसको अप्रिशिएट किया और निचली सतह पे इस अमल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक किस तरह हम ले जा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन काविशों को कैबिनेट ने सराहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कैबिनेट मेंबर्स को ये वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसे इक़दाम प्रपोज करें और हर कैबिनेट मीटिंग में वो डिस्कस हों जिसका मकसद आम पाकिस्तानी शहरी को उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उसकी रोज़मर्रा के जो अदारों के अंदर मुख्तलिफ अमूर के हवाले से वास्ता पड़ता है वो रुकावटें हटाने के लिए, और इसके साथ साथ जो फील गुड फैक्टर्स है जिससे आम बंदे की बेहतरी हो, वो अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों के हवाले से वो प्रपोजल्स लाएं ताकि आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस जो हैं, क्योंकि इस वक्त हम जिन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत जो आवाम के लिए रिफॉर्म एजेंडा लेके आ रही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, लीगल रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, इन सारी रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा वो रिफॉर्म एजेंडा जिसका फ़ायदा आम पाकिस्तानी को पहुँचे और उसके साथ जुड़ी वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड स्कीम्स वो सामने लाई जाएं और हर कैबिनेट मीटिंग में अवाम के फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं वो रिफ्लेक्ट करें और किसी न किसी अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे की कैबिनेट मंजूरी देगी। कैबिनेट ने रूल्स ऑफ बिजनेस के शेड्यूल 2 में तरमीम की मंजूरी दी, जिसके तहत जो है वो मोटरवेज के इंतज़ामात और मामलात में जो वजारत मवासलात के स्पुर्द किए गए हैं उसके अंदर पहली दफ़ा जो है वो एक नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल का क़याम किया जा रहा है। नेशनल रोड सेफ्टी स्टीयरिंग कमेटी और सेफ्टी सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन हमारी हाईवेज मोटरवेज पे जो बढ़ते हुए हादसात हैं और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र की सहूलतें जो हैं वो चैलेंज बनती जा रही हैं, तो हुकूमत ने उनको एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराने का फैसला किया है। कॉमसेट इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी की ओवरऑल उसके जो रूल्स हैं, प्रोसीजर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने इमरान नासिर खान को मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन तैनात किया है। कैबिनेट ने कौमी कमीशन बनाए इंसानी हकूक़ के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती के लिए इश्तिहार जारी करने की मंजूरी दी है और कौमी कमीशन बराए हकूक़ अतफ़ाल के क़याम के लिए भी आज कैबिनेट ने वो सैड को अप्रूव किया है, जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो हुकूमत ला रही है उसमें एक इफेक्टिव, कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड पर्सन जो है वो उसके लिए इश्तिहार जारी होना है, कौन होगा जो उसको हेड करे, तो उसके लिए आज मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की तैनाती के लिए भी मुनासिब